ಫಸ್ಟ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ನವರು. ಗಿರೀಶ್ ರಾಮಣ್ಣ, CEO ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್. ಅವರಿಗಾಗಲೇ CSR ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಥ್ರೂ 1200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ KDM-ಇಂದ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಮ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. 10,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಬೋತ್ IT ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ IT ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಅದು ಲೈಫ್. ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯೌವನ, ಪ್ರೌಢ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌದು, ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 3 ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 3 ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. We are trying to reach out. If they consider, we will be more than happy. ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we are working seriously on that issue also, sir, parallelly. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ವಿಷನ್ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ಸ್ಗೇನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ವರ್ಕ್, ಸಂಜೀವ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕ್ಯೂ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ numbers I'm not able to give you right now, but our expectation is that in coming years we will be at least having $10 billion of ITS exports from beyond Bangalore, and that's the target that we're looking at, in which we need to now figure it out how much Davangere can contribute. What's the target? $10 billion. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಟಲ್ ಬೇರೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 5 to 10 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ಆ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್. ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್. ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ Today industry looks at the first and the foremost question that industry looks at is only question mark is talent. I can give them any of infrastructure benefits and policy benefits, but if the talent is not attractive enough, no industry takes a decision. So the question mark is how sharp we are able to sharpen our own talent supply from here and make a mark of it. The second question it comes up is about the startup ecosystem. So that means now under the LEAP program, we are looking at strengthening the startup ecosystem of after Bangalore. That is the second question that industry asks. Why they ask? Because they don't want to put up the capital for innovation, which can be easily, or somebody has already solved the problem. So they want to leverage that part, use in their business, and go to the larger clientage and business opportunities, right? So that's the second important question. The third then comes up is your infrastructure, both infrastructure, the IT infrastructure and the social infrastructure. Fortunately, on social infrastructure, Davangere is there, up in the part of it, right? The fourth comes is the policy benefits. So actually, if I put together policy benefits, what we do in this exercise is, and maybe you want to understand that, when we reach out to the industry, we make a P&L, the profit and loss account of a company, if they set up their operation in Davangere versus they set up an operation in Chennai. What is the cost will look like and how they will operate. And that's where the decision is taken by the organizations to look at it. So we will be working now in terms of providing those data points to the industry, while working with the district administration to get those data points clear. But these are the ways the decision is making by the industry. And I see many of those areas
we have a tick mark in Davangere right now. Some areas we need to work upon, which we will be working on it. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಸು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕುವಾಲಿನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಕೊಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೇವಲ 20 ಕಂಪನಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 20 ಕಂಪನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೋರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ನೀವು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5 ಜನ ಬರಲೇಬೇಕಾದ ಕಂಪನಿಯವರು. ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಫರ್. 5 ಇರಲಿ, 10 ಇರಲಿ, 20 ಇರಲಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಅದೇ Companies wants to go where the talent is. It's a positive impact. But thank you so much for this. Now I will take permission from all of you. Thank you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್